నమస్కారం, వెల్కమ్ టు 108 న్యూస్ తెలుగు. నా పేరు గ్రేసి. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. కూలిన టెర్మినల్ పై కప్పు అది మోదీ ప్రారంభించినది కాదు, రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడి. ఢిల్లీలో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయం, ఎంపీని మోసుకెళ్లి కారెక్కించిన సిబ్బంది. పిన్నెలిపై మరో కేసు నమోదు. మన పీవీ మన దేశపు టీవీ. మాజీ ప్రధాని జయంతి సందర్భంగా బండి సంజయ్ ఆసక్తికర ట్వీట్. థియేటర్లో కూర్చున్నాక కల్కి షో క్యాన్సిల్, మేనేజర్ పై రెచ్చిపోయిన ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్. వర్షాలకు దాదాపు మునిగిన అయోధ్య, నీట మునిగిన వీధులు, భక్తుల ఇక్కట్లు, అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి. అంబానీపై ట్రోల్స్, కొడుకు పెళ్లి ఖర్చును మా మీద వేస్తున్నావా అంటూ నెటిజన్లు ఫైర్. పాఠ్యాంశంగా తమన్నా జీవితాన్ని పాఠ్యాంశంగా చేర్చడంపై తల్లిదండ్రుల ఆందోళన. వైసీపీ అక్రమ కట్టడాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం, కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం వైసీపీ కార్యాలయానికి నోటీసులు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన తెలంగాణ గవర్నర్ రాధాకృష్ణన్. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని విమానాశ్రయంలో టెర్మినల్ 1 పైకప్పులో కొంత భాగం కూలి టాక్సీలు సహా పలు కార్లపై పడిన సంగతి తెలిసిందే. పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వయంగా ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇది చాలా తీవ్రమైన ఘటన అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం స్పష్టత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున కూలినది పాత భవనంలోని పైభాగం. దానిని 2009లో ప్రారంభించారు. ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించిన భవనం అవతలి వైపు ఉంది అని వెల్లడించారు. కూలిన భాగంలోని కొన్ని బీమ్లు తుప్పుపట్టి ఉన్నాయని ప్రశ్నించగా దీని గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడటం తొందరపాటు చర్య అవుతోంది. దీనిపై తనిఖీ చేయమని విమానాశ్రయ అధికారులను ఆదేశించాం. మంత్రిత్వ శాఖ డీజీసీఏ విడివిడిగా దర్యాప్తు చేస్తుంది అని వెల్లడించారు. उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है. जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है. 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे. सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है. तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते. इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ. दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड. अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर. But what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be. I just got to know in the morning, and since then we have been. First of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented Sir, T1 upon operational कब से होगा? After the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे. अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा. उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे. राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है, हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे. सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी. वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमेटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू क्लैरिटी. कमेटी का हिस्सा है, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है डीजीसीए, दैट विल बी पार्ट. Will airport operator will be held liable for this lapses? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज. जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे. ठीक. ओके, थैंक यू सर.
ఢిల్లీలో నిన్న కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ అక్కడ తన అధికారిక నివాసం వద్ద మోకాల లోతు కూడా లేని నీటిలో నడిచేందుకు ఇబ్బంది పడ్డారు. దీంతో సిబ్బంది ఆయన్ను మోసుకుని తీసుకెళ్లి కారులో కూర్చోబెట్టారు. అయితే పాలకులై ఉండి ఈ నీటిలో మీరు కాలు కూడా మోపరు, కానీ సామాన్యులు ఇదే నీటిలో కష్టాలు పడాలా అంటూ ఆయనపై నెట్టింట విమర్శలు వస్తున్నాయి. వైసీపీ నేత మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిపై మరో కేసు నమోదైంది. ఆయనను బుధవారం అర్ధరాత్రి మాచర్ల జూనియర్ సివిల్ కోర్టు లోపలికి తీసుకెళ్తుండగా తెలుగు యువత జిల్లా అధ్యక్షుడు శివను కడుపులో కొట్టిన వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ క్రమంలో తనపై పిన్నెల్లి దాడికి పాల్పడ్డారని శివ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఆయనపై 303 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదైంది. మాటలతో కాకుండా చేతులతోనే సమాధానం చెప్పిన మౌన ముని అంటూ మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావును కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కొనియాడారు. పివి నరసింహారావు 102వ జయంతి సందర్భంగా బండి సంజయ్ ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు. ఆర్థిక సంస్కరణలకు ఆద్యుడు, దేశ ప్రజలందరికీ పూజ్యుడు, మనిషితనాన్ని మంచితనాన్ని కలబోసిన సుపరిపాలన గని అంటూ మాజీ ప్రధానిని పొగిడారు. అలాగే మాటలతో కాకుండా చేతులతోనే సమాధానం చెప్పిన మౌనం ముని ఆయనే మన పివి, మన దేశపు టీవీ అంటూ భారతరత్న మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుడికి నమస్సుమాంజలులను తెలియజేశారు. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులతో పాటు మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ప్రభాస్ కల్కి మూవీ ఎట్టకేలకు థియేటర్లలో విడుదలైంది. రిలీజ్ డేనే ఈ మూవీని చూడాలని, ప్రభాస్ ను సిల్వర్ స్క్రీన్ పై విట్నెస్ చేయాలని చాలా మంది థియేటర్ల వైపు పరుగులు పెట్టారు. అయితే టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని తీరా థియేటర్లో కూర్చున్నాక షో క్యాన్సిల్ అయింది. ఈ ఘటన పూణేలోని ఐమాక్స్ థియేటర్లో చోటు చేసుకుంది. మేనేజర్ షో క్యాన్సిల్ అని తెలపడంతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రెచ్చిపోయారు. దీంతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన ఓ ప్రభాస్ ఫ్యాన్ మేనేజర్ ను క్లీన్ గా ఈడ్చిపడేశారు. అల్లరి చేయకుండా, హంగామా చేయకుండా జస్ట్ పద్ధతైన మాటలతోనే థియేటర్ మేనేజర్ ను నీళ్లు నమిలేలా చేశాడు. I have my job to resume at 12 o'clock. 8:30 to 11:30 was the show. I have come here specially to watch at IMAX on a big screen. Why should I compensate my experience because of your negligence? Or anyone's. Point number 2, we all have taken half days, leaves from our jobs and came over here. Point number 3, you should have informed us there was one more theatre, we could have booked it over there, other IMAX. Do not take it now, please. So these are the 3 points. You have to give us 10 vouchers per person if you cannot play this show. Plus we are going to watch a movie here itself. Any other, I'm okay with it. And if it is crossing 11:30, refreshments are on you. We are not going to pay a single penny for that. I'm sorry. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు అయోధ్య దాదాపు మునిగిందే. మోకాల లోతు నీటితో రోడ్లు, వీధులు కలిసిపోయి ఏది ఎక్కడ ఉందో గుర్తుపట్టలేనంత చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రామమందిరం సమీపంలోని నివాసాలు పూర్తిగా నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో బైకులు, కార్లు మునిగిపోయాయి. స్థానికులు మోకాల లోతు నీటిలో నడుస్తూ ఇళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. వర్షం పడిన ప్రతిసారి తమకు ఈ తిప్పలు తప్పవని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోజుకు 2000 నుంచి 2500 మంది వస్తుంటారని, వారు ఎదుర్కొనే ఇక్కట్లు అన్ని ఇన్ని కావని చెబుతున్నారు. రిలయన్స్ జియో రీఛార్జ్ ధరలను భారీగా పెంచడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. కొడుకు పెళ్లి ఖర్చు మొత్తాన్ని దేశ ప్రజల నెత్తిన పడేస్తున్నావా అంబానీ మామ అంటూ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఎన్నికలు అయిపోయాయి కదా, ఇక బాధుడే బాధుడు అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య జియో సిగ్నల్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదని ఫైర్ అవుతున్నారు. బెంగళూరులోని హెబ్బల సింధీ ఉన్నత పాఠశాల 7వ తరగతి పుస్తకాల్లో నటి తమన్నా, రణ్వీర్ సింగ్ల గురించి పాఠ్యాంశాన్ని చేర్చడంపై వివాదం నెలకొంది. సింధీ వర్గంలో ఎంతో మంది కళాకారులు ఉన్నారని, సినిమాల్లో అర్ధనగ్నంగా నటించే తమన్నా జీవితాన్ని పాఠ్యాంశంగా చేర్చడం ఏంటని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఫైర్ అయ్యారు. అయితే సింధీ వర్గానికి చెందిన తమన్నా సినీ రంగంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించడంతోనే ఇలా చేశామని యాజమాన్యం అంటోంది.
వైసీపీ హయాంలో జరిగిన ఆక్రమణలపై మాత్రం కూటమి ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ముఖ్యంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనుమతులు లేకుండా ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ 26 జిల్లాల్లో వైసీపీ నిర్మించిన ప్యాలెస్ తరహా పార్టీ కార్యాలయాలపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. తాజాగా కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం వైసీపీ కార్యాలయానికి సైతం మున్సిపల్ కమిషనర్ నోటీసులు జారీ చేశారు. కాగా వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పేర్ని నాని అందుబాటులో లేకపోవడంతో కార్యాలయ సిబ్బందికి అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును తెలంగాణ గవర్నర్ రాధాకృష్ణన్ కలిశారు. ఉండవల్లిలోని ఆయన నివాసానికి వచ్చి మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న విభజన సమస్యలు, పెండింగ్ అంశాలపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అంతకుముందు గవర్నర్ కు మంత్రి నారా లోకేష్ స్వాగతం పలికారు. మంగళగిరి చేనేత శాలువాతో ఆయన్ను సత్కరించారు. చూసారుగా, ఇవి ఇవాల్టి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్ మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ 108 న్యూస్ తెలుగు.